Assalamu alaikum warahmatullah. People aren't looking you, they are looking what are you caring. If you don't know 20 past, people will ignore you. There are a lot of brother and sister in our country, they have completed their graduation, but they aren't getting any kind of job. What is the problem? The problem is that they didn't gain any kind of specific knowledge. I mean, they don't know how to speak in English. They don't know how to operate computer, and they don't know how to gain another knowledge. That is the problem. My dear brother and sister, those who are my viewers, most of the person they are students. Those who are trying to complete their graduation, please, I mean, they are studying BBS first year, second year, or honors or master's level, please bother try to learn English, try to study your journey from today. If you study your journey from today, you will get extra opportunity when you will complete your graduation. That's the thing, and I would like to share with you, brother, if you learn English, you will get extra opportunity. If you don't learn English at this moment in this dynamic world, you will face a lot of problem. You won't get a lot of job. You won't get extra opportunity on you will face, on you will take your bye exam or other side. You have to face a lot of problem. That's why I am gonna tell you now again, please brother, try to start your journey from today. I will help you as much as possible. Thank you very much those who are my viewers, those who are took my course. I hope they will be able to speak in English like native speaker after 3 months or 4 months later. I am owed to them because they response me a lot of, and I would like to share with you. Come to the point. I will discuss Bangla. It would be better for you because those are my viewers, they are having a hard time understanding my language. That's why I would like to share with you some topic, and I will give you some things as if you can understand. Okay, come to the point. Assalamu alaikum warahmatullah. আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন. After long time days, I mean অনেক দিন পরে ভিডিও তৈরি করতেছি, কারণ আমি মোটামুটি একটু বিজি ছিলাম এই যে কোর্স নিয়ে এবং কি আদার অন্যান্য থিং নিয়ে। আচ্ছা, আপনাদের কাছে যেটা আমি বলতে চাচ্ছি এবং কি বলতে চাই সেটা হচ্ছে ইংরেজি শেখার বিষয়টা নিয়ে। দেখেন, আপনি যদি মনে করেন যে লাইফে আপনি ভালো কিছু করবেন, আপনি করতে চান, মানে আপনি যে সামনের দিকে অগ্রসর হবেন, আপনি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চান, তাহলে আপনাকে আমি বলবো ফার্স্ট যে স্টেপ সেটা হচ্ছে ইংরেজি শেখা, স্পেসিফিকলি আমেরিকান প্রনাউন্সিয়েশন, আমেরিকান ইংলিশ যেটাকে বলে, এটা শিখবেন। কেন আমেরিকান ইংলিশ শিখবেন? কষ্ট করে হলো হোক। দেখেন, আমাদের বাংলাদেশে যে কোর্সগুলো করায় অথবা যে স্যাররা পড়ায় তারা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টই পড়ায়। এটা সমস্যা না, অ্যাকসেন্ট কোনো ম্যাটার করে না। আপনি যদি আমেরিকান অ্যাকসেন্টে কথা বলার চেষ্টা করেন তাহলে আপনি যে এআই আছে অপারেট করতে ভালো হবে, কারণ ওইখানের অ্যাকসেন্ট যেটা আছে ওটা হচ্ছে আমেরিকান বেস করে তৈরি করা। এমনকি বাংলাদেশের যে কম্পিউটারগুলো আছে ওগুলো বেস হচ্ছে যে উত্তর দেওয়া হয় অথবা অপারেট করা হয়, যাই হয় সম্পূর্ণ কি আমেরিকান অ্যাকসেন্টের উপর। তাহলে চেষ্টা করবেন আমেরিকান অ্যাকসেন্টটা ফলো করার জন্য। আর নাম্বার 2 সেটা হচ্ছে যারা বর্তমানে অনার্স লেভেলে আসেন অথবা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আসেন অথবা এসএসসি লেভেলে আসেন, আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, যদি আমার ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন অথবা ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে আপনারা অবশ্যই ইংরেজি শেখার চেষ্টা করবেন। এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাইয়া কীভাবে শিখবো? দেখেন, আপনি যে কোনো সেক্টরে যান, ইংরেজিটা ম্যান্ডেটরি হয়ে গেছে, বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে। এখন আপনি ইংরেজি ছাড়া পারবেন না। আর আমাদের দেশে বর্তমান যে পরিস্থিতি, দিন দিন আমরা জবলেস হয়ে যাচ্ছি। যারা আগে জব কাজকর্ম করতে পারতো, দেখুন এআই সব কিছু দখল করে নিচ্ছে। if you don't change our life day by day, আমরা যদি আমার জীবন পরিবর্তন না করি দিনে দিনে, তাহলে আমরা একসময় জবলেস হয়ে পড়বো। দেখেন, আমি এক্সাম্পল দিলে আপনি বুঝতে পারবেন যে একসময় যে এই যে আপনি আমার এখানে যে ল্যান্ড দেখতে পাচ্ছেন, এই যে রোয়াগুলো রোপণ করা হয়, এখানে যে ধান কাটা হতো, একসময় 4 থেকে 500 মানুষ বদলা দিয়ে কাটা হতো, কিন্তু এটা কি এই সেক্টরটা এখন কি মারি গেছে, কারণ আধুনিকতা হচ্ছে। এমনকি তারা এখানে প্রায় 10 থেকে 15 জন লোক কাজ করতে পারতো, আগে ধান দাইতে পারতো, এখন একজনে করে ফেলতেছে একটা মেশিনে। এরপর হচ্ছে বিভিন্ন রোবট কোম্পানির যে সেক্টরগুলো আছে এগুলো করে ফেলতেছে সম্পূর্ণ। আগে লোকজন দিয়ে করা হতো, এখন আর করা হয় না। এমনকি এআই এমন একটা জিনিস, আপনাকে আমি 3টা স্পেসিফিক থিং দেখাবো যেন আপনি 3টাই কাজে লাগাতে পারেন। ফার্স্ট অফ অল যদি আমি বলবো আপনাকে, আপনি ইংরেজিটা শেখেন। ফার্স্ট অফ অল যেভাবে হোক ইংরেজিটা শিখেন। ইংরেজি শেখা মানে আপনার সম্পূর্ণ সেক্টর ওপেন হয়ে গেছে। হয়তো অনেকে বলতে পারেন যে তুমি ইংরেজিতে ভিডিও বানাও, তাও আমাদেরকে ফোর্স করতেছো অথবা এটা না, এটা আপনার ইচ্ছা। তবে আমি আমার দিক থেকে যে আমি পাচ্ছি যে একটা রিসপেক্ট, যে একটা সম্মান, ইংরেজি শিখলে শুধু আপনি যে অন্যান্য সেক্টর পাবেন তা না, আপনি সবার চাইতে এগিয়ে থাকবেন। এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। এখন আপনি হয়তো রিয়েলাইজ করতে পারবেন না, যারা ইংরেজিতে কথা বলতে পারে তারা রিয়েলাইজ করতে পারে যে জিনিসটা আসলে কতটা সম্মানের, কতটা জিনিসের। ইনশাল্লাহ আশা করি আপনি যদি শেষ করেন আপনার জার্নিটা, আপনিও ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন, আপনি অনেক সম্মানিত হবেন। আর বিশেষ করে এটা একবারে ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশনের সাথে একবারে উতপ্রোতভাবে জড়িত ইংরেজি শেখাটা।
আপনি যদি ইংরেজি শিখতে পারেন তাহলে আপনি বিভিন্নভাবে স্টুডেন্ট পড়াতে পারবেন, অথবা আপনার লোকালিটি যারা ইংরেজি শিখতে ইচ্ছুক তাদেরকেও পড়েই আপনি লাভবান হতে পারবেন, এবং কি আপনি আপনার একাডেমিক সাবজেক্ট যে কোনো সাইটে আপনি এগিয়ে থাকবেন। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে ইংরেজি তো শিখি তো অনেকে জবলেস থাকে, আপনি যদি শিখে বসে থাকেন তাহলে তো হচ্ছে না। আপনি যদি অ্যাপ্লাই করতে যান, চাকরি জবে যান, রেস্টুরেন্টে যান, তাহলে আপনি বিভিন্ন এক্সট্রা ফেসিলিটি পাবেন। দেখেন আমাদের আর ফিলিপাইনের মধ্যে পার্থক্য কীটা, তারা পায় $1300, পায় 1,50,000 থেকে 60,000,000, 1,60,000 থেকে 70,000 টাকা। ওই দেখে আমাদের বাংলাদেশে একজন শ্রমিক সর্বোচ্চ 50,000 থেকে 60,000 টাকা পায়। তো আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম, একজনের সাথে কথা বললাম যে এটা কেন হয়, কারণটা কি। তখন উনি বলতেছে যে ওনারা ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। ফিলিপাইনের অধিকাংশ মানুষ একবার 70 থেকে 80% অথবা 60% ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। আর আমাদের বাংলাদেশে যারা যায় তারা শ্রমিক হিসেবে যায়, যার কারণে বেতনটা বেশি পায় না। এখন আমি যাদের রিকোয়েস্ট করব, আপনারা যারা ইংরেজি শিখতে আগ্রহী, আমি আপনাদেরকে সাহায্য করব। আমি পড়াচ্ছি, কোর্স নিচ্ছি, যাদের আগ্রহ আছে তারাও নক করতে পারেন, যারা কোর্স ছাড়া শিখবেন তারাও নক করতে পারেন, তাদেরকেও হেল্প করব। আমি চাই সবাই ইংরেজি শিখবো। উই উইল লার্ন ইংলিশ টুগেদার, উই উইল গো টুগেদার। আমরা একসাথে ইংরেজি শিখবো, একসাথে উপরের দিকে যাব। এই যে দেখেন, আপনার যদি স্কিল না থাকে, লোকজন আপনাকে কিন্তু খুঁজে না। এই যে পিপল আরন্ট লুকিং ইউ, দে আর লুকিং হোয়াট আর ইউ কেয়ারিং। এই যে লোকজন আপনাকে খুঁজতেছে না, আপনি কী নিয়ে বহন করতেছেন ওইটা খুঁজতেছে। এবং আপনি যদি ইফ ইউ ডো নট মেনি ফার্স্ট পিপল উইল ইগনোর ইউ, আপনি যদি ফার্স্ট না হন লোকজন আপনাকে কী করবে, ইগনোর করবে। ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে, তাই আর কথা বলবো না। যারা ইংরেজি শিখতে আগ্রহী, যেহেতু রমজান মাস, আমিও ফ্রি আছি, সব স্কুল কলেজ বন্ধ, তো আমি চেষ্টা করব যে আরও পড়ানোর জন্য। যেহেতু অন্যান্য ভাইরা বলতেছে, তাহলে আমি আরেকটা বেড চালু করব, কারণ আমি তো 10 জনের বেশি নিই না, ফেস টু ফেস কনভারসেশন করাই ভাইয়েদের থেকে পড়ানি। আসলে দেখেন, আমি বলি না যে আপনি ইংরেজি আমার কোর্সেও জয়েন হন, হ্যাঁ, কিন্তু যদি আপনি জয়েন হতে পারেন ইনশাল্লাহ আপনি এক্সট্রা অপরচুনিটি পাবেন। কারণ আমি এখান থেকে ফেস টু ফেস পড়াই, তো সংখ্যা বেশি জন নিই না, মাত্র অল্প কয়েকজন নিই। তো আমার 10 জনের বেশি হয়ে গেছে, যার কারণে আমি আর গ্রুপে অ্যাড করাতে পারছি না। কারণ আমি ভাইদের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে 10 জনে পড়াবো, তার চেয়ে বেশি পড়াবো না। এখন বাড়তি হয়ে গেছে, বাড়তি যারা আছে তারা রিকোয়েস্ট করতেছে যে ইংরেজিতে পড়ানোর জন্য। তো ইনশাল্লাহ চেষ্টা করতেছি, আরেকটা বেশ চালু করবো যেহেতু রমজান মাস উপলক্ষে, তারপরে অন্যান্য দিন। আর আমি কোর্স নিলে 6 মাসের নিচে নিব না। আপনার যদি আগ্রহ থাকে তাহলে আমাকে নক করতে পারেন। এটা হবে 6 মাসের কোর্স। কারণ অনেকে বলতে পারেন যে ইংরেজি তো 3 মাসে শেখা যায় না, অসম্ভব, ইম্পসিবল। এটা সময় নেবে, আপনার বেসিকের উপর নির্ভর করে আপনি কতটুকু ভালো। আপনি যত বেশি ইফেক্ট দিবেন তত আগে ইংরেজি শেখা হয়ে যাবে। ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে, আর লম্বা করবো না। ইফ দেয়ার এনি মিস্টেক ইন মাই ওয়ার্ডস, প্লিজ পারন মি ফর মাই মিস্টেক। সি ইউ সুন, নেক্সট টাইম, নেক্সট ভিডিও। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।